네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 나우인 광주와 함께하고 계십니다. 오늘 저희 특별한 분 모셨는데요. 최근에 광주 노동권익센터가 또 이렇게 좀 변화가 있다고 해서요. 정찬호 광주 노동권익센터장님 스튜디오에 모셔봤습니다. So Gwangju City has established the Gwangju Labor Rights Center to protect the rights of workers and vulnerable labor groups. So we are today joined by Mr. Jung Chan-ho, who is the director of the Gwangju Labor Rights Center in the studio. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이 광주 노동권익센터 이 2024년에 이제 조례가 제정돼가지고 이렇게 좀 기관이 설립된 걸로 알고 있는데 소개를 좀 자세히 부탁드려도 될까요? 예, 저희 광주 노동권익센터는 광주시 노동기본조례 14조, 광주광역시 노동권익센터 설치 운영에 근거를 두고 있고요. 주로 이 조례에 10개 항이 명시가 되어 있는데 노동정책 연구개발, 노동복지서비스, 그다음에 노동상담 교육, 그다음에 인식개선, 홍보, 산업재해 예방 등 10개 항이 명시가 되어 있고 이런 10개 항의 사업을 추진하게 됩니다. 아, 그렇군요. So this Gwangju Labor Rights Center is actually based on the bylaw that has been established, or more like an ordinance of Gwangju City back in 2024. And there are 10 parts where they are basically working on, such as developing the research policies for the labor rights, as well as labor welfare services, providing education for labor consultation, and promoting for the recognition, improvement, as well as others. 이 광주 노동센터 그리고 광주 비정규 지원센터 또 청소년 노동 인권센터의 이 기존의 세 개의 기존 센터가 통합이 된 걸로 저희가 알고 있는데 그 이유가 어떻게 될까요? 일단 이제 세 개 센터들이 그 업무가 비슷해서 예를 들자면 교육이랄지 홍보, 회계, 그다음에 상담, 각종 이런 사업들이 중복성이 제기가 좀 많이 됐었고요. 예. 그러다 보니까 이제 한 군데에서 할 수 있는데도 불구하고 그 예산이 낭비되고 있는 거 아니냐. 또 이런 제기가 한쪽에 좀 있었던 것이죠. 예. 그래서 이제 시의회 차원에서 이런 문제를 안아가지고 민선 6기 윤장현 시장님 시절 때 TF가 꾸려져서 논의가 좀 진행이 됩니다. 여기에 이제 시의회, 세계센터, 시민단체, 외부 전문가 이렇게 참여해가지고 1차 진행을 했고요. 예. 그 다음에 이제 민선 8기 현재 강기정 시장님 들어와가지고 그때 2차 TF가 구성이 돼서 또 논의가 진행이 되고 정책 토론을할지 좀 이런 과정을 거쳐서 세계센터가 통폐합이 되고 노동권익센터로 출범하게 된 것입니다. Right. So there used to be three existing centers, the Gwangju Labor Center, the Gwangju Irregular Worker Support Center, and the Youth Labor Rights Center. However, it has become necessary to integrate the existing three centers and to make it into this one huge umbrella branch of the Gwangju Labor Rights Center. And obviously, this is because the work and the tasks that these centers have been offering are rather similar to each other. And, well, of course, the budget issue was also not ignored. That it was raised the point that it may be better to operate them into one umbrella branch so that instead of operating all these three individual branches, we will be able to integrate into one and be able to offer all these services. 그럼 이게 이제 원래 비정규직 지원센터도 그렇고 청소년 노동인권센터도 같이 이렇게 통합이 된 것만큼 이 광주노동권익센터가 근로기준법상 이제 그냥 정규직뿐만 아니라 비정규직이라든가 프리랜서 이런 모든 분들을 위해서 이렇게 서비스를 제공하게 되는 건가요? 네, 맞습니다. 노동기본조례가 기존의 근로기준법상의 근로자, 비정규직 노동자, 그 다음에 중소영세사업장 노동자가 전통적인 지원 대상이었다라고 하면 요즘은 이제 추세가 플랫폼 프리랜서 자영업자 이런 분들이 노동 취약계층으로 존재하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이 분야들까지 확대된 즉 다시 말씀드리면 일하는 시민을 위한 노동복지 지원 사업 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 너무 좋네요. 그래서 이렇게 플랫폼, 프리랜서, 특수고용 또 1인 자영업자까지 포함한 이런 모든 분들을 위해서 지원 사업을 펼치고 있는 것 같은데 그렇다면 현재 우리 지역의 청년 그리고 비정규직의 노동자 현황이 좀 구체적으로 어떻게 되나요? 우리 광주시의 정부 통계에 의하면 임금 노동자가
60만 4천 명 정도 되고요. 이 중에 비정규직 노동자가 23만 2천 명입니다. 즉 퍼센트는 38.4%이고요. 예, 예. 이 30대 청년들 같은 경우 30세 미만이죠. 그러니까 29세 이하 9만 3천 명의 노동자가 있고요. 이 중에 비정규직인 4만 4천 명으로 47.1%가 됩니다. 거의 절반이네요. 예, 2명 중에 1명꼴로. 예, 맞습니다. 그러니까 전체 광주시 평균 38.4에 비하면 10% 가까이가 비정규직이 높고요. 예, 예. 그다음 이제 30대 같은 경우는 그나마 조금 더 안정적이어서 12만 명의 노동자 중에서 비정규직이 3만 1,000명으로 약 26%가 비정규직입니다. 거의 4명당 1명꼴로 또 이렇게 비정규직이고 20대 같은 경우는 절반 정도가 이렇게 비정규직의 형태로 근무를 하고 있는 것 같은데요. So what we are getting to find out is that this Gwangju Labor Rights Center is not only an integration of the former 3 existed centers that are for the Gwangju labor as well as Gwangju irregular workers and the youth labor, but also what it is important about is that they are offering labor rights services for the platform workers, freelancers, as well as small business owners that may be self-employed and others. So basically what we're getting to also learn is that in Gwangju City specifically, we get to find out that those in their 20s that are working currently as of today, there are about 93,000 people, among which half of them are irregular workers. And in their 30s, there are 120,000 people that are working, among which 25% more than them, so more than a quarter of them are actually irregular workers, which means they are doing a lot of work, not only for the regular workers, but also for the irregular workers, such as the platform workers, freelancers, and the self-employed. 그럼 이제 우리 지역의 이 모든 노동자분들, 그러니까 정규직 그리고 비정규직, 뭐 프리랜서, 플랫폼 이 모든 이렇게 형태를 포함한 노동자분들이 권리가 이제 있는데 이 노동자의 권리가 어느 정도 인정이 받고 있는 걸로 이제 보이세요? 좀 어려운 문제인데요. 뭐 그것과 관련해서 뭐 상호 비교랄지 어떤 데이터랄지 이건 좀 찾기가 어려운데 일단 이제 현 정부 들어와서 굉장히 그 노동이 무시당하고 경시당하고 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 이런 내용을 좀 복합적으로 좀 보면 뭐 우리 지역만이 아니고 그 다른 타 지역들까지 전반적으로 노동권이 하향 추세, 하락하고 있었다. 그래서 뭐 딱히 이렇게 비교하기가 쉽지가 않은데 이제 굳이 통계상에 이제 임금 관련되어 있는 비슷한 이제 6대 광역시를 중심으로 좀 체크를 좀 해보면요, 우리 지역의 정규직 임금이 작년 통계 기준으로 356만 원 정도였습니다. 그러니까 울산이 407만 원으로 가장 높았고요. 대전, 인천에 의해서 6대 광역시 중 정규직은 4위권이고, 그다음에 비정규직 임금은 175만 원, 5위입니다. 6위가 대구로 171만 원입니다. 대구하고 광주가 꼴찌를 엎치락 어찌됐든 정규직이든 비정규직이든 다 좀 하위권이네요. 임금 같은 경우로만 봤을 때는. 아무래도 수도권, 그 다음에 대도시, 부산, 뭐 인천, 울산, 특히 울산 같은 경우는 공업도시이기 때문에 좀 그런 데서 오는 차이가 존재하고 있는 거 아닌가 생각이 됩니다. Right. I think it's very unfortunate to learn that in Gwangju City, among all the other 6 metropolitan cities, Gwangju is rather lowered, ranked a little lower in terms of its wages. So even for the regular employees, the rank of the wages that we are receiving within the 6 metropolitan cities, we are ranked on the 4th. And as for the irregular workers, we are in the 5th rank, which is just followed by Daegu, which is the 6th one. It's very unfortunate to learn of this. 근데 아무래도 이제 고용에 대해서 뭐 불안이 가장 크긴 하겠습니다만, 특히 비정규직 그리고 특수고용직 분들은 더 많은 어려움과 좀 곤란을 겪는 것 같아요. 어떤 부분이 가장 큰 어려움이 될까요? 뭐 임금도 되겠습니다만 그 외에 또 있다면. 그러니까 이제 비정규직이 단시간, 뭐 소위 우리가 말씀드린 이제 파트타임이랄지, 뭐 기간제, 그 다음에 A라는 회사에 직접 고용을 해야 되는데 용역 파견업체 이런 걸 통해서 들어가지 않습니까? 이제 이런 부류를 이제 간접 고용이라고 하는데, 계약 기간이 한시적이다 보니까 이제 고용 불안이 가장
예, 심각한 것이죠. 그 애로사항이 가장 크다고 볼 수 있을 것 같고요. 그다음에 이제 임금이 대부분 최저임금 수준에 맞춰져 있습니다. 그러다 예. 보니까 이게 생활고가 또 적지가 않다라고 볼 수 있을 것 같고요. 그다음에 4대 보험 가입률도 또한 정규직 대비 50% 60% 수준이기 때문에 어떤 보험 혜택이랄지 생활 안정에도 굉장히 불안하다 이렇게 볼 수 있을 것 같고요. 그다음에 이제 직장에서도 여전히 그 차별적인 처우가 존재하고 있고, 그다음에 이제 더 중요한 거는 노동자들의 헌법적 권리가 그 노동조합이지 않습니까? 예. 노동조합 결성률이 2%대입니다. 네, 그게 예, 좀 심각하죠. 예, 그러다 보니까 권리를 자기 권리 위해서. 찾기나 그쵸. 이런 현상이 매우 저조한 예. 그런 영향으로 좀 볼 수 있을 것 같고요. 예, 예. 그다음에 이제 특수고용직 프리랜서 플랫폼 뭐 음. 이런 쪽 같은 경우는 음흠. 근로기준법 적용 자체가 안 되기 때문에 네. 뭐 퇴직금이랄지 휴가랄지 휴일이랄지 가산수당이랄지 이런 것 자체가 없습니다. 예, 그다음에 뭐 그 직장 내 괴롭힘 같은 경우도 그 법률 적용을 못하게 돼 있고요. 그다음에 이제 이분들이 다 1인 자영업자로 분류가 돼 있다 보니까 어쨌든 노동기본권 자체가 보장이 되어 있지 않다. 그래서 더 심각한 게 프리랜서 플랫폼 특수고용 이런 직종의 비정규직 노동자들이다라고 정리를 하고 있습니다. 대한민국이 굉장히 발전된 사회이긴 합니다만 이런 부분을 봤을 때는 아직까지 개선 요지가 너무나 많은 것 같습니다. So what we are getting to find out is about how the irregular workers, it is very much important for them to have this sense of job security. However, this job insecurity is one of the biggest concerns. And as for the greatest challenges that are faced by irregular and the special employment workers, including the freelancers and the platform workers, we're getting to see, well, obviously this job insecurity, basically they don't know when they're going to be fired, when they'll be cut off from their work because it has not been guaranteed for a permanent job security. And also most of them are receiving the minimum wage range, which is very low, and therefore it is also important to note that many of them are not insured for their labor and the employment, and also there is a differential treatment that is being received from the work. And the most important thing, I think, out of all this is that the formation of the labor union and this membership is only in the 2 to 3% of the range. So it is very difficult for them to come together and have this collective amount of energy or the power when they are calling for their rights to be received. Not only that, but they are not entitled for any of the retirement pensions or vacation or any other thing. So I think there is still a very big room for improvements in South Korea as for the legislation or regarding this constitutional rights. 비정규직 노동자들을 위해서 이런 환경정책 변화가 아직도 굉장히 많이 필요해 보이는데요. 그래도 예전보다는 변화가 있었던 거죠. 글쎄요. 일단 이제 비정규직 그 문제의 첫 번째 해법은 비정규직 숫자가 줄여야 되지 않습니까? 예. 정규직이 많이 늘어야 되는데 그 숫자가 여전히 줄지 않고 있다. 이제 저희 광주 같은 경우는 이제 통계상에 코로나를 경과한 시기에 비정규직 비율이 50%를 넘었습니다. 근데 코로나 직전이 38.4% 통계상 나와 있는데 그 코로나 팬데믹 이후에 지금 우리가 다시 돌아온 거죠. 38.4%. 퍼센트는 그렇고 예. 노동자 숫자가 늘어나기 때문에 비정규직 숫자는 몇천 명이 더 높습니다. 비율은 똑같더라도. 그래서 일단 이제 첫 번째 비정규직 규모가 줄지 않고 있다. 이 부분이 변화를 찾기 어렵고 그 다음에 단시간 노동이 많이 늘어나고 있습니다. 네, 맞아요. 파트타임. 오늘 여기서 3시간, 내일은 저기서 3시간, 그 다음에 뭐 이동해서 옮겨가면서 일자리를 찾아가야 되는 이런 현상들이 있어서 안 좋은 일자리죠. 그래서 이 단시간 노동이 확산되고 있는 거, 그 다음에 좀 전에 말씀드린 노동자의 권리조차도 부여받지 못하고 있는 프리랜서 이런 특수고용층이 계속 확대되고 있기 때문에 그래서 이제 저희가 판단할 때는 그런 비정규직의 현실이랄지 이런 것이 변화가 있느냐 저는
아니다라고 판단하고 있습니다. 그렇게 판단을 또 하시는군요. 그러면 이 특히 비정규직이라던가 이런 플랫폼 워커와 같은 특수고용 형태의 이 노동자분들의 특히 근로환경 권익 향상을 위해서 정책적 지원이 좀 필요해 보이는데요. 아까 말씀하셨던 것처럼 노동조합률도 굉장히 좀 낮은 편이고 2%에서 3%면 거의 없다고 봐도 무방할 정도로 굉장히 낮은 수준이잖아요. 네. 뭐 사실상 봤을 때 노동자들의 절반 정도 또는 25% 정도가 비정규직임에도 불구하고 현재 우리 광주 같은 경우는 그럼에도 불구하고 2, 3%의 노동조합률인데 어떤 정책적 지원이 그럼 좀 지금 필요할까요? 일단 이제 그 비정규직 어떤 제도적인 문제가 개선이 되어야 다른 문제가 좀 풀릴 수 있는 거 아니냐. 그러면 정부랄지 국회 차원의 그 문제가 하나 볼 수 있을 것 같고요. 예. 이제 상시 지속 업무 같은 경우는 뭐 1년, 2년 재계약 이런 방식이 아니고 정규직 채용을 의무화하는 법안이 만들어야 된다고 좀 보고요. 그 다음에 이제 차별초 같은 경우도 어쨌든 똑같은 노동을 하는데 예. 그 동일같이 동일 생산을 하고 있는데 왜 여기는 더 많은 복지에다 더 많은 혜택을 주고 여기는 그렇지 않느냐. 이런 것도 차별 같은 경우도 금지시키게 확실하게 제도화를 시켜야 될 것 같고 그 다음에 이제 혹시 비정규직이 불가피하게 고용을 해야 돼요. 예를 들어서 한시적인 프로젝트 사업이라거나 어떤 계절적인 또는 뭐 출산 육아랄지 산재 육아를 누군가 대체 근무가 들어와야 되지 않습니까? 그러니까 이제 이런 요인이 발생했을 시에는 그런 비정규직을 고용을 하되 대신 그분들이 비정규직 일자리를 잃고 나면 계약 기간이 종료되고 나면 또 다른 일자리를 또 찾아야 되지 않습니까? 예, 그렇죠. 그러면 비정규직 고용한 사업주가 일정하게 비정규직 기금을 납부를 하는 제도. 예, 그러니까 유럽 같은데 서구 유럽 쪽에서 그런 나라 실시하는 나라들이 좀 일부 있긴 하는데 좀 뭐 그런 걸알지 그런 여러 가지 법제도 개선이 중요하다고 보고요. 그다음에 이제 지자체들 같은 경우는 비정규직을 정규직으로 전환하는 또 처음부터 정규직 채용하는 이런 데에서 몇 가지 뭐 세제 혜택이랄지 지자체에서 지원할 수 있는 좀 그런 내용들이 좀 활성화가 좀 돼야 되지 않을까 싶습니다. 예, 말씀하신 것처럼 사실 뭐 이렇게 노동조합이라던가 이렇게 사람들이 집단적으로 모여서 자신들의 권리를 위해서 싸우고 이렇게 좀 투쟁할 수 있는 상황이라면 좀 다를 수 있겠습니다만 지금 그런 상황이 아닌데 현실적으로는 비정규직 근로자들이 굉장히 많기 때문에 이런 좀 다양한 방법들로 국가 차원에서 또 지자체 차원에서 정부에서 좀 더 이렇게 일을 해주셨으면 참 좋겠네요. 이렇게 정부에서 할 일도 있을 것 같고 또 광주 노동권익센터에서도 또 역할이 분명히 있을 것 같은데 그럼 현재 기점으로 광주 노동권익센터에서는 어떤 부분에서 좀 이렇게 서비스라던가 어떤 도움을 지원을 또 제공해 줄 수 있는 걸까요? 예, 일단 뭐 노무사님이 상시 대기를 하고 있고요. 그래서 각종 노동 문제 관련되어 있는 상담이나 이런 것들은 무료로 진행이 좀 가능합니다. 그렇군요. 예, 그다음에 이제 뭐 이동 노동자 쉼터 같은 걸 뭐 상무지구랄지 첨단 이런데 이동 노동자들이 좀 많이 오고 가는 지역에 설치해서 휴식을 취할 수 있는 그런 공간도 준비를 하고 있고요. 그다음에 이제 각종 노동 교육 또 찾아가는 또 요청이 들어오는데 그런데 이제 돌면서 노동 교육도 좀 진행을 할 생각이고요. 그 다음에 이제 각종 뭐 문화 복지 이런 뭐 예를 들자면 뭐 지역의 뭐 비엔날레 또 어떤 뭐 어떤 전시회 뭐 이런 것들 그 비정규직 특수고용 뭐 이런 층을 대상으로 해가지고 신청 받아서 같이 좀 관람을 좀 한다거나 뭐 문화 산책 같은 거 이런 것도 좀 진행할 준비가 되어 있고요. 그 다음에 이제 뭐 가사 노동자 배달 그다음에 청년 청소년 또 프리랜서 아파트 등 이런 그 지원 조례가 시의회에 이미 만들어져 있습니다. 그래서 그 조례에 입각한 각종 지원 사업들이 진행될 것입니다. Okay, so we just heard how the Gwangju Labor Rights Center is going to be offering various programs such as consultations that you'll be able to have with the labor solicitor, and this will be all for free. So if you have any problems at work or even if you're an irregular worker, it doesn't matter. You can always
always ask for the consultation. They're also offering services to protect their own rights, labor rights, and offering some of the shelters for the transporting or platform labor workers in some of the areas within Gwangju City, and also providing a few of the services and some special programs to have this labor education and the campaigns to be promoted furthermore. 이렇게 노동이 존중받는 광주 실현을 위해서 또 구체적인 전략 그리고 실행 계획도 있을 것으로 알고 있고요. 청년 노동자와 비정규직과 같은 이 취약계층 지원 프로그램도 이렇게 운영되는 걸로 알고 있습니다. 좀 간략하게 소개를 좀 부탁드려도 될까요? 예. 한 세 가지 정도 말씀을 좀 드리면요. 산업안전신고센터를 운영하기 시작했습니다. 예. 이제 산업재해 관련해서 위험한 상황이다. 또는 이럴 것 같다 하고 신고가 접수가 되면 저희들이 방문해서 체크하고 개선을 좀 유도한달지 이런 사업이고요. 그 다음에 위해 위험 요소를 체크해서 이러이러하게 개선을 좀 해야 됩니다. 필요하죠. 그리고 뭐 산업재해 예방 교육이랄지 예방과 관련되어 있는 용품 지급 이런 활동들을 진행을 할 거고요. 네. 그다음 이제 노동공제회라고 이렇게 소규모 사업장이랄지 개인화되어 있는 뭐 프리랜서 플랫폼 이런 직종의 노동자들 같은 경우에 그 어떤 단체 결성이랄지 노동조합이랄지 이런 것들이 너무 뒤처지기 때문에 네. 그래서 이분들이 자기 스스로 상호부조하고 서로 돕고 소통하고 뭔가 개선책도 좀 찾아보고 또 그런 데서 또 모임도 좀 하고 이런 활동을 근거지로 해서 저희들이 준비하고 있는 게 노동공제회 사업입니다. 그래서 이제 이 부분이 이제 저희들이 뭐 3월 달부터 각종 교육이랄지 강좌도 개설하고 또 안내 설명회도 하고 해서 이제 올해 안에 연말 정도에 노동공제회를 설립해 보려고 이렇게 하고 있고요. 그 다음에 이제 청년 청소년들 같은 경우는 뭐 다른 사업들 지금 쭉 진행 중에 있는데 첫 직장을 들어가는데 일터가 아무래도 권위적이거나 직장 선배 또 관리자들의 어떤 그 권위적 태도에 의해서 일자리를 잘 못하는 경우가 좀 있는데 그래서 이제 이런 경우는 저희들이 일터 문화 개선 캠페인을 좀 벌여서 첫 직장을 들어가는 청년 세대들이 안전한 그런 일터가 될 수 있도록 지원할 계획입니다. Right, so there are various programs that they're actually planning to proceed on this year. 그럼 이제 저희가 시간이 너무 부족해서 마지막으로 일단 글로벌 광주 방송이다 보니까 외국인 분들도 이 이제 노동 권익센터의 도움을 받을 수 있는지도 궁금하고 앞으로 장기적으로 센터가 나아갈 방향에 대해서 간략하게 한 말씀 부탁드립니다. 네, 저희 내부에 외국인 노동자 관련되어 있는 사업 담당자도 있습니다. 그래서 뭐 각종 외국인 노동자들의 뭐 임금 체불이거나 또는 일하다 다치거나 또 뭐 여러 가지 주변 환경 또 사업주로부터 좀 어떤 그 부당한 대우 이런 부분들을 저희 센터를 활용할 수가 있다라는 말씀을 좀 드리겠고요. 좋습니다. 그다음 이제 저희들이 한 5가지 방향을 가지고 활동을 좀 벌일 겁니다. 첫째는 일하는 모든 시민들의 노동 인권 호흡으로서의 역할을 하겠다. 그다음에 두 번째 이러이러한 각종 여러 많은 직종들의 노동자들이 있는데 외부로 들쳐 있지가 않아요. 그래서 저 실태가 어쩌지 또 문제가 뭐지 이걸 모르기 때문에 그걸 비추어서 공론화를 시키는 그래서 해법을 좀 모색하는 이런 두 번째 방향이고요. 그다음 이제 세 번째는 모든 시민들이 산업재해랄지 여러 가지 위험 요소로부터 좀 벗어날 수 있는 안전한 일터를 만드는 사업에 포커스가 있고요. 그다음 네 번째는 방금 쭉 말씀드린 청년 청소년들의 미래 세대, 미래 노동의 좀 안심한 일터, 그 행복한 일터를 조성해 보는데 방향을 좀 갖고 있고요. 마지막으로 좀 전에 말씀드린 노동 공제회를 통해서 일하는 모든 노동자 시민들이 소통하고 함께 할 수 있는 그런 기반을 조성하는 것을 방향으로 잡고 있습니다. 아, 너무 좋습니다. 앞으로 광주에 조금 더 나은 노동 상황을, 노동 환경을 기대해 보면서 지금까지 정찬호 광주 노동권익센터장님 모시고 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.